स्पॉन्सर करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਬਲੇ। हाँ जी, देखो इस दिन पर अज देखिए तो चलता रहा बहस मजैसा और ये की आ कि देखो पहला जेपी नड्डा ने कल एक बयान दे दिता सीगा। उन्हें आख्या कि इतने जेडे विचोलीए आ अंदोलन दे विच वो बैठे आ, जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी का खुद प्रधान हुआ इस मौके का जेपी नड्डा जिहड़ा है भी इत्थों का हिमाचल का सारा पता है। तो उन्हें कहा कि ये किसान नहीं है, किसान अंदोलन नहीं कर रहे, ये विचोलीए आ। उस तो बाद अज जदों प्रधानमंत्री या कह लो प्रधान सेवक अज गए आ बिहार दे विच, उत्थे 3 रैलियां सी ते सासाराम रैली दे विच इन्हां ने जिहड़ी गल आखी आ वो हैरानगी वाली आ। वो कहंदे आ कि मंडी ते जिहड़ी हैगी आ MSP ये ते बहाना है, असल दे विच दलालां ते विचोलियां नूं बचाना है। उन्हां दे कहण दा मतलब ये सीगा, मतलब जो गल कल जेपी नड्डा ने आखी उही गल प्रधानमंत्री ने दोहराई है। इसका मतलब यह कि स्ट्रैटजी सारी घड़ी गई इस तरीके नाल। इत्थे भी जे तुसीं वेखो कि दलितां दा सहारा लिया जा रहा निकलण वास्ते कि जे सानूं रोकणगे तां दलित वोट बैंक दे विच मैसेज आएगा कि साडे वास्ते निकले लोकां नूं रोका ला के किसान रोक रहे हैं। तां ये स्ट्रैटजी जिहड़ी आ यकदम चेंज होई लगदी आ कि पूरे मुल्क दे विच ये गल धमाई जावे, ये गल फैलाई जावे कि असल दे विच उत्थे आड़तीए रौला पाउंदे आ जिन्हां दा पता नरेंद्र मोदी जी ने कट दिता। मतलब कि हर एक थां ते इन्हां दा इक शगुफा हुंदा ना, जिवें कश्मीर चों 370 मनसूख कीती तां कश्मीरियां नूं पता सीगा कि उहदा की प्रभाव है उन्हां दी जिंदगी कि तुसीं देख ही रहे हो। तां बाहर की किया गया बहु गिणती नूं बहुलतावाद, तुहानूं पता ही है ना, बहुलतावाद इस मुल्क दा जे कहीए ते ਉਹ एक कारण है जिहड़ा इस वेले छाया होया जो अगे जाके इतिहास दे विच दर्ज होएगा और बदनामी वाले खाने च दर्ज होएगा। तो बहुलतावाद नूं खुश रखण वास्ते तुसीं कुछ ना कुछ कर लैंदे हो। तो ऐतकी की कर लिया इन्हां ने, ऐतकी कहंदे कि देखो जी उत्थे ते आड़तीए बैठे आ, उन्हां नूं भी शब्द देखो किस तरह दे दे रहे ने, विचोलीए दलाल। दलाल आपां तुहानूं पता ही है ना पंजाबी दे विच दलाल शब्द लई एक होर शब्द भी इस्तेमाल करदे हैं ते बड़ा एक भद्दा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सो कहण दा भाव वो आके ये जिस तरह भी हुण ये बोली बोल रहे आ उस तो साफ जाहिर आ कि ये पूरे मुल्क दे विच इहो मैसेज देना चाहुंदे कि असीं सब कुछ ठीक किया, वो राइट आ, सब कुछ असीं जिस पासे चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ। लोग वो विरोध कर रहे ने जिन्हां दी लुੱਟ बंद हुई है। साडा काम ते हुआ कि असीं ते इस देश की लुੱਟ बंद कर हुण देखो सवाल कई उठणगे। पहली गल तो यह कि बहुत जुर्माने कर रहे ने क्यों। देखो जे तुसीं जमीनी पद्धर ते कि मैं ना देखा हो तो मैं ना कहंदा, मैं तो खुद जाके आया धरनियां दे विच, कई थाईं जाके आया, उत्थे जाके वेखोगे उत्थे मुंडियां तो लैके बजुर्ग बैठे आ, औरतां बैठियां, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे आ कि वो आड़तीए दसो साडियां जनानियां ते साडियां बीबियां ते जाके उत्थे रोटियां थप्पदियां पईयां लिया के बह के की वो आड़तना ने दसो मैनूं। कमाल की गल है, कमाल की गल है। पर बिना किसी तथ्य तो ऐसी बोली बोली जा रही है कि पंजाब नूं बदनाम किया जा रहा उल्टा। हुण देखो ये कोई इन्हां दा उठ के कह दिंदा है कि जी अर्बन नक्सलाइट आ गए इन्हां दे विच, कोई कहंदा है जी ये गड़बड़ी कर रहे ने, कोई कहंदा है गुमराह कुन ने। समझ तो परे की गल है कि तुसीं उन्हां दी गल सुन दी थां ते उन्हां नूं किस तरह दियां चुभा ला रहे। और दूसरी गल यह जे ये वाकई आड़तीए बैठे आ, दलाल बैठे आ या विचोलीए बैठे आ तुहाडे मुताबिक, ते फिर तुहाडे जिहड़े उत्थे दो हैगे सीगे विधायक वो उत्थे जाके सदन दे विच क्यों नहीं बोले, वो फिर गए क्यों नहीं, डरदे क्यों सीगे। तां उन्हां नूं उदण जाना चाहिदा सी, वो जाके दसदे कि हाँ भाई ये गल ते इस तरह है, तां तुहानूं जवाब मिलदा। तो मेरे ख्याल दे नाल बहुत माड़ी गल है, गल ते की सुनी सी, पर इस गल तो एक गल होर भी साफ हो गई है कि आउण वाले समय दे विच जिहड़ी आपां उम्मीद रखी बैठे सीगे, वैसे संभावनावां बरकरार रहिंदियां ने
कि देखो जी ये कोई गलबात जी होएगी और उस तो बाद मसले का कोई हल निकल आऊगा। तो वो लगता है कि जिस तरीके नाल ये तुर पे है, क्योंकि अगली स्टेटमेंट भी देखो ना मोदी साहब की, वो कहते यार जी वो कहते आ कि विरोधी धिर पलटना चाहती है कश्मीर से 370 का फैसला। देश संविधान की धारा 370 से खेती संबंधी 3 नवे कानून जिहड़े आ उन्हां बारे लै फैसलियां तो पिछे नहीं हटेगा। तो सारा कुछ साफ है कि उन्होंने दस दिता कि असी इन्हां 3 कानूनों तो पिछे नहीं हटांगे, क्योंकि इत्थे बहुत खूबसूरत बेहद जिहड़े कारगर कानून असी लैके आए हैं। तो यदा काफ़ी ज़्यादा उबाल इधर को देखने को मिले पंजाब के विच। अमन अरोड़ा तो लैके मैंस तक खैरा साहब सब बोलते रहे हैं और किसान आगू तभी पे वो कहते कि इन्हों का जोड़ा कौमी प्रधान हो जाता बेवकूफ है या पार्टी के दबाव है, क्योंकि इस तरह का बेहुदा बयान जोड़ा उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन्हों का मतलब ये निकलता भी है कि प्रधानमंत्री तो चल जाता कम, पता नहीं की बोलते रहते हैं। खैर जो भी है, मेरे ख्याल के नाल गलबात के एक बारी ते रस्ते जोड़े आ वो तकरीबन बंद नजर आते हैं। पर जिस तरीके की अज शब्दावली इस्तेमाल की JP नड्डा और प्रधान सेवक ने, वो तो लगता है कि इन्होंने साफ तौर पर मिथ लिया कि घ्यो हुण टेढ़ी उंगल नाल असीं कड्ढण दा यतन करांगे, क्योंकि उस तरह मन नहीं रहे और साडे कोल कोई तरकश दे विच तीर नहीं है, साडे कोल कोई दलील नहीं है, साडे कोल कोई होर हीला वसीला नहीं है। तो असीं सिर्फ ते सिर्फ जो बहुलतावाद है उहनूं खुश करन दा यतन करांगे। जी जो ये करते आए आ पिछले कई सालों तो। अगली मिनट जी गल करिए उगराहां धड़े वालों निजी थर्मल दा कोला सप्लाई रोकण दे लई रेल लाइनां ते धरले लाउण दा फैसला, ये उन्हां चों ही सी जिन्हां ने सब तो पहलां उदां धरना चक्किया भी सीगा लाइनां तो। हाँ जी बिल्कुल, ये उगराहां वाले शुरू तो ही नागा रेड्डी ग्रुप वाले है ना जिहड़े शुरू तो ही थोड़ा अड चल रहे हैं। और इस तो इलावा जो तुसीं देखोगे तो इन्होंने सब तो पहला LNG आमदी कर ली सी जदों रेल रोकू अंदोलन शुरू होया। ठीक उस दिन 11 जथेबंदियां संगरूर के मेन रेलवे स्टेशन से बैठिया सन ते इको ग्रुप सीगा जिहड़ा जाके शाजली बैठा सी उस जिले के विच। तो उतो ही लग गया सीगा कि इन्हां दे सुर जिहड़े आ वक्को वक्रे। हुण जे तुसीं देखोगे तो देवीदासपुर दे विच भी एक बैठी आ उत्थे कमेटी जिहड़ी मेरे ख्याल दे नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आ, उन्होंने हाल की घड़ी धरना नहीं चुकिया। तो ये सुर वाकई वक्को वक्रे नजर आउंदे ने। तो इन्होंने हुण बणा वाली जो एक निजी थर्मल प्लांट आ वो घेर लिया वा, वो कहंदे कि असीं कोला जिहड़ा नहीं जाण देवांगे। दूजे पासे अज अंडानी के साइलो के विचों भी गड्डी जानी सी तो वह भी रोक दी है किसानों ने। पर मैं समझदा कि निजी थर्मल प्लांट वाला जो फैसला आ एक तो उगराहां ग्रुप है जिहड़ा इन्हां नूं बड़ा जिहा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। पहली गल तो चाह कणक बीजनी आ रौणियां होणियां ने, सानूं बिजली की जरूरत आ, सानूं बत्ती की जरूरत आ। ये जरूरत कि दूसरे थर्मल प्लांट करते पूरी वो बिजली पैदा करके इन्हों सारी कैलकुलेशन करनी पऊगी। और दूसरी गल कि फर्ज करो तुसी ये निजी बंद भी करा देंगे हो, इन्हों का कोला नहीं पहुँचता और वो की नुकसान है। हाकमां ने तो इन्हों के नाल एग्रीमेंट किए आ कि अहीं तुहातों बिजली खरीदीए या ना खरीदीए, असीं तुहानूं फिक्स चार्जिस देवांगे। तो वधिया काम है उन्होंने, वधिया हिंक लगे ना फटकड़ी खंड बस चोखा चोखा कि कुछ भी नहीं। उधरों सियाल आ पैसे भी लाइट की जी मंग है डिमांड है घट जानी है, उन्होंने सेल तो घटूगी तो वो अजिहे फिर पैसे जो मंगणगे क्योंकि भाई साडे कोल ते कोला ही नहीं है। और दूसरी गल आ पता नहीं क्यों दिमाग की बत्ती जी असीं नहीं जगाउंदे कई बार। असल दे विच सानूं ये चाहिदा सगों कि केंद्रीय बिजली अथॉरिटी की जी गाइडलाइन है नियमावली है जी उन्होंने, तो उन्होंने मुताबिक हुण तुहानूं छूट दित्ती तुसीं 1 महीने का मिनीमम कोला जिहड़ा वो स्टोर करोगे, अदरवाइज तुहाडे ते कार्रवाई होगी। वो तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहो कि तुहाडे निजी थर्मल प्लांट जिहड़े, क्योंकि उन्हां दा जे तुसीं ये नियम पढ़ोगे तो कहिंदे आ गाइडलाइन है जिहड़ी उन्हां दी कि भाई तुहाडा 1 महीने का कोला जिहड़ा वो रिजर्व होना चाहिए, ताकि कोई जंग लगती है उस हालात के विच या कोई कुदरती विपता पै जाती है तो उस हालात के विच तुहाडा जिहड़ा ये कोल का स्टोर है वो इन्हां को मेनटेन जिहड़ा होना चाहिए।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਰਮਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਵਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚਲਵਾਓ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲਾਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਰੁਸਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਦਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੱਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੂਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਪੈਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ 30 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਓਵਰਆਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜੀ ਝੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਮਲੋਟ ਏਰੀਆ, ਗਿੱਦੜਵਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ, ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਓ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਟਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਟਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਡੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਇਹ RGPC ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਝ ਕੇ ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਗੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ PIL ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਦੇਣ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਦਮ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗਾ। 13-14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 13-14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾਬ ਦਾ ਮਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 408-272-5200 4082725200। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੀ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਊ ਸੈੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ, ਕਾਕੀ ਵਰਗੇ, ਤੌੜੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਠੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM, KOBO Yuba City 1450 AM, KIIT Sacramento 1470 AM, KCVR Lodi Stockton 1570 AM। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ। ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਏ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ। DOT ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ DOT ਨਾਨ DOT ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲਸ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਔਨ-ਸਾਈਟ ਲੈਬ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ, ਕਫ, ਕੋਲਡ, ਐਲਰਜੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ, ਵੈਲਨੈਸ ਚੈਕਸ, ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਪੇਨ, fracture, pneumonia, arthritis, skin check, skin abnormalities, UTI ਤੇ STD testing and treatment, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Monday to Friday 8 AM to 8 PM, Saturday, Sunday 8 AM to 5 PM. American Family Care, Fresno 3656 West Shah Avenue, Fresno, on West Shah and Marty next to Applebee's. Call 559 550 6701। ਇਸ ਸਾਲ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4082722500। ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4082722500। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਲੈਂਬ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ, ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 900 13। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 3135 ਈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵੇਨਿਊ, ਫ੍ਰੈਸਨੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕਸ એનર્ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਕਿਊਬਿਕਸ એનર્ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
क्यूबिक्स एनर्जी कैलिफोर्निया दी सोलर कंपनी है जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ, ਹੋਟਲਸ, ਫਾਰਮਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੋ ਤੇ ਖੁਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਡਾਊਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ 26% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22% ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ क्यूबिक्स सोलर एनर्जी वाले 5593899355 559 399 9355। ਲੂਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਸੈਲਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੂਇਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਲੂਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ, ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਲੂਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਰਹੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਨੂੰ ਸੈਲਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਐਡ ਇਜ਼ ਪੇਡ ਫॉर ਬਾय ਲੂਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਫॉर ਮੇਅਰ ਆਫ ਸੈਲਮਾ 2020। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਫੰਡਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਦ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਪਈ ਆ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, 12-13 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਜੀ
ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੋਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੋਰਨੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ 6-7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, 94% ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਮਾਰਕ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 1,80,000 ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 32% ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 5% ਸੌਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1,80,000 ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸੌਦੇ
ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਨੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਠ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਦੇਖੋ 2020 ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ UAPA 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20 ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੀਕ ਵਿਕਣ ਤੱਕ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਂਭਿਓ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, UAPA ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਹਦਗੀ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਜਲਾਲ ਹੋਣੀ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਕਿਲੋ ਪਾੜ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਨਾ 2020 ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਬਈ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਸਪੇਸ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਟੁੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਬੋਝ ਕੇ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਝੋਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲੇ ਪੈਣੇ ਐਮਸੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਣਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀਆਂ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੱਕੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਣਾ ਹੋਏ, ਦਾਣਾ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ 2000 ਰੁਪਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਗਰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾ ਆਪੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਪਵੇਗੀ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਹੀ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਆ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਰਕਬਾ ਸਰੋਂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20% ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਪਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੋਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? MSP ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ MSP ਕੀ ਕਰੋਗੇ? MSP ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਣਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਰਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਪੂਰੀ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧਾਰੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਨ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 2020 ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ, ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।